بیٹا تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو کہ بنی کاہن کو بھی لے. تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے. اگر میں یہاں سے زندہ سلامت آزاد ہو گیا امون ہوتب کے ساتھی کے دیدار کو ضرور اپنا خیال رکھیے. آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابوت کی طرح آپ کے لیے خوراک و لباس لے کر آؤں؟ میرے لیے تو نہیں، البتہ ان کے لیے لے آنا. بینا روز دعا کرو کہ خداون جلد از جلد ہماری آزادی کے اسباب بھی مہیا. پریشان مت ہو، تم نے کوئی غلطی نہیں کی. میرا خدا یہاں حاضر و ناظر تھا اور میں نے بنا روز سے چاہا کہ آمون ہوتب سے میرا تذکرہ کرے. اگر آمون ہوتب کو معلوم ہو جائے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہاری نجات کا سامان کر دے تو اس میں کوئی عیب ہے؟ اگر میں دوسروں کو تو خدا پر توکل کرنے کی تبلیغ کروں لیکن خود دوسروں کی مساعدت پر انحصار کروں تو یہ عیب نہیں، یعنی غفلت. تم نے صرف یہ چاہا کہ فرما روا تمہارے حال سے بے خبر نہ رہے اور تمہاری بے گناہی سے آگاہ ہو جائے بس. جبکہ میرا خدا میری بے گناہی سے آگاہ و باخبر ہے تو مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت. میں خداوند سے معافی کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں. خطا ہو گئی خدایا. آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خطا کی سزا سے آگاہ کریں. خود کو سنبھالو یوسف، اس قدر رنجیدہ مت ہو. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی عنایت ہے. اس کی یہی عنایات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے. کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا؟ اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و ذلت ہے. کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرق رکھا؟ اسی خدا نے جس کے چشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہیں. کس نے مجھے زلیخا اور دیگر زنان مصر کے چنگل سے نجات دی؟ اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو اعمال قبیح اور منکرات سے محفوظ رکھتا ہے. تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ایک غیر خدا سے مدد طلب کی؟
کیا ایسی خطا کے ازالے میں یوسف کو خون کے آنسو نہیں رونا چاہیے؟ بال نوچنے اور منہ پر تماچے نہیں مارنے چاہیے؟ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، میں خدا بند متعال سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا۔ تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف 1 سال زندان میں رہے، لیکن اب اس مدت میں 7 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خطا کی تلافی بھی کرے اور ساتھ ساتھ زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے۔ یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ مجھے یہ قید قبول ہے، خواہ تمام عمر کے لیے بھی ہو۔ میرے معبود نے اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں، نہایت شکر گزار۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ دعا کریں کہ پروردگارا ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریک نہ کر دینا۔ یوزارسیف کہاں ہے؟ آپ نے جو تعبیر کی تھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ آپ اوپیس کو مصلوب کر دیا گیا۔ میں جانتا تھا، صبح سے اسی کے حق میں دعا گو ہوں، خدا اس کی مغفرت فرمائے۔ بیناروز بھی آزاد ہو گیا ہے اور جناب فرما روا کے پاس اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو گیا ہے۔ اتنی صحیح اور دقیق تعبیر آخر کیسے ممکن ہے؟ تعبیر اور پیشن گوئی خود سے لگائے گئے اندازوں پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ میں نے تعویل پیش کی ہے۔ آپ اوپیس اور بیناروز کے خواب کی اصل حقیقت کو علم خدا کی روشنی میں ان پر ظاہر کیا ہے۔ میں نے از خود کچھ نہیں بتایا۔ خداوند ہم سب کو اور آپ اوپیس کی روح کو بخشے۔ تم نے پیشن گوئی کیسے کی یوزارسیف؟ سحر و جادو کے ذریعے یا شیاطین کے؟ وہ نشانیاں جو دوسروں کے لیے باعث ہدایت ہیں، ان سے ظالموں کو سوائے زیاں اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ظالم تم خود ہو، جادوگر، ساحر۔ میں اس قدر احمق بھی نہیں ہوں کہ تمہارے دعوی پیغمبری پر یقین کر لوں۔ ہاں، تم ایک پیشن گوئی کرنے والے جادوگر سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں تو جناب یوزارسیف، کوئی اور نہیں تازہ جادوگری اور پیشن گوئی نہیں۔ تمہیں کتنے سالوں کے لیے قید کیا گیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ ساویرا ایک فراموش خانہ ہے، اتنی جلدی یہاں سے کوئی نہیں نکلتا۔ تم نینیفر،
अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूं कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युदार्सिफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मग़फ़िरत फरमा। कैदी निनिफर की इब्ता आजाद है। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। तुम बहुत बड़े जादूगर हो युदार्सिफ। पूरे मिस्र में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुम 12 साल पहले चोरी और दीगर बहुत सी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में कैद हुए थे और तादम मर्ग तुम्हें जिंदान में ही रहना था। लेकिन काहिनाने माबद आमून की दरखास्त पर तुम्हें आजाद किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि तुम राय रास्त पर आ जाओगे और बजाय शरंगेजियों के माबद आमून की खिदमत अंजाम दोगे। उम्मीद करता हूं कि कायनान की ये आरजू पाया तकमील को पहुंचे। समझ जाओ। युदार्सिफ की ये बात भी सच साबित हो गई। इसके लिए मेरी अकीदत और ईमान में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम निशानियां उसके पैगंबर खुदा होने की वाज़ेह दलील हैं। ए नबी खुदा, क्या हमें वाज़ो नसीहत नहीं फरमाएंगे? बसा औकात अंबिया बाज लोगों की हिदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते। मुर्दे कलाम हक सुना नहीं करते। अगर सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या उसकी तकज़ीब करते हैं या उसे जादू का नाम देते हैं। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजाम दही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युदार्सिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा।
क्या कर रहे हैं जनाब यूजार सीफ? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूजार सेफ के लिए कोई फर्क नहीं रखता, और वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है यूजार जी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चारम तख्त नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनोश उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज दोम, उससे अगले रोज सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे। नबी खुदा जनाब यूजार सीफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रोज, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बीना रूस, खैर ये ताज जिंदान दावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? यूजार सीफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून होतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून होतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज खुशे गंदम के 7 जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए।
जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है, और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावान ये नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें, और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें, और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम, इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे, उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमारवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ, मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा।